پاکستان میں پولیو کے خاتمے کی جدوجہد جو ہے 1994 سے پاکستان میں پولیو کے خاتمے کا پروگرام ملک سے پولیو کے خاتمے کے لیے مصروف عمل ہے۔ اس وقت ملک بھر میں 4 لاکھ پولیو ورکرز پولیو کے خاتمے کے ان اقدامات میں ہراول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس پروگرام کو دنیا کے سب سے بڑے نگرانی کے نظام کی خدمات حاصل ہیں۔ اس کے علاوہ اس پروگرام کو معلومات کے حصول اور تجزیے کا معیار نیٹ ورک، جدید ترین لیبارٹریز، وبائی امراض کے بہترین ماہرین اور پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں پبلک ہیلتھ کے نمایاں ماہرین کی خدمات بھی حاصل ہیں۔ ساتھ ہی میں جو ہے ڈی سی صاحب اور جو ہمارے ضلع میں مختلف سندھ بھر پاکستان بھر میں جو ہے اس حوالے سے جو اس کے اقدامات چل رہے ہیں۔ خصوصی انسداد پولیو مہم 16 دسمبر سے شروع ہو رہی ہے۔ آپ کے بچے کی صحت کے لیے فیصلہ آپ نے ہی کرنا ہے۔ اپنے 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کے قطرے لازمی پلوائیں اور اپنے دوست، احباب اور پڑوسیوں کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ اپنے بچوں کو اس مہم کے دوران لازمی قطرے پلوائیں تاکہ ایک پولیو سے پاک پاکستان کا خواب بن سکے۔ پولیو کیا ہے؟ پولیو ایک انتہائی متعدی اور وائرس سے پھیلنے والی بیماری ہے جو عام طور پر 5 سال تک کے بچوں کو متاثر کرتی ہے۔ پولیو کے وائرس ایک سے دوسرے شخص میں منتقل ہو سکتا ہے اور یہ پاخانے یا منہ کے راستے سے پھیلتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پولیو وائرس آلودہ پانی یا خوراک کے ذریعے بھی پھیل سکتا ہے۔ جسم میں داخل ہونے والے وائرس انسانی آنتوں میں پھلنا پھولنا شروع کر دیتا ہے، جہاں سے یہ اعصابی نظام پر حملہ آور ہو کر فالج کا باعث بنتا ہے۔ تو کتنا خطرناک بیماری ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے پولیو کی ابتدائی طور پر ظاہر ہونے والی علامات میں بخار، شدید تھکاوٹ، سر درد، متلی، یقے، گردن کا اکڑ جانا اور اعصابی درد شامل ہے۔ چند کیسز میں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ پولیو وائرس اعصابی نظام پر بڑی حملہ آور ہو کر فالج کی وجہ بنتا ہے اور پولیو وائرس کے حملے سے ہونے والے فالج مستقل ہوتا ہے۔ پولیو کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس سے بچاؤ کا واحد راستہ صرف پولیو ویکسین یعنی پولیو سے بچاؤ کے قطرے استعمال میں ہے، جو 16 دسمبر کو آپ کے گلی محلوں میں جو ہے پلائے جائیں گے۔ جو نواب شاہ بالخصوص جو نواب شاہ جو ہمیں سن رہے ہیں، نواب شاہ ہیرو کی جو آئی ڈی ہے، اس کے علاوہ جو پاکستان بھر میں جو کوئی بھی سن رہے ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ جب پولیو کے قطرے پلانے آئیں تو ان کو بالکل منع نہ کریں۔ یہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے مستقبل، بچوں کے صحت کا جو ہے ضامن ہے۔ سال بھر کے دوران پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے پروگرام پولیو کے خاتمے کے اعلیٰ معیار کی مہمات کا انعقاد کرتا ہے پورے سال بھر میں، جن کا مقصد قومی سطح پر 5 سے کم عمر کے ہر بچے تک رسائی ممکن بنانا ہوتا ہے۔ ان مہمات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ملک بھر میں 4 لاکھ پولیو ورکرز کام کرتے ہیں، جو ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ ورکرز ہر گھر تک پہنچ کر اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ پاکستان کے ہر بچے کو اس پولیو ویکسین کے قطرے پلائے جا چکے ہیں، جو انہیں پولیو کا شکار ہو کر معذوری سے بچا جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیو کے خاتمے کے پروگرام حساس ترین نگرانی، پولیو وائرس کی سراغ رسانی اور جوابی عمل جیسی سرگرمیوں کی مدد سے پولیو وائرس کے انتقال اور پولیو کے پھیلاؤ کے عمل پر کڑی نظر رکھتا ہے اور ملک بھر میں اس کو پھیلنے کے عمل کو روکنا۔ اس کے علاوہ ابلاغ عامہ اور سوشل موبلائزیشن کی مدد سے پولیو کی بیماری کے خلاف ویکسین کے استعمال کی حوصلہ افزائی کو بھی یقینی بنایا جاتا ہے۔ پولیو وائرس کسی متاثرہ فرد کے پاخانے سے آلودہ ہو جانے والی پانی یا خوراک میں موجود ہوتا ہے اور منہ کے ذریعے صحت مند افراد کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ وائرس کی تعداد جسم میں جا کر کئی گنا بڑھ جاتی ہے اور متاثرہ فرد کے جسم سے ایسی جگہوں پر خارج ہوتا ہے کہ جہاں سے بآسانی کسی دوسرے کا انسانی جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ پولیو کے علامات جو ہم پہلے بتا چکے ہیں، دوبارہ ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں کہ پولیو کی ابتدائی علامات یہ ہیں کہ بخار، تھکاوٹ، سر درد، متلی، اس کے ساتھ ساتھ گردن میں اکڑاؤ، اعضاء میں درد اور جسمانی اعضاء، زیادہ تر ٹانگوں میں اچانک کمزوری، فالج کا حملہ ہونا جو زیادہ تر غیر متناسب اور مستقل ہوتا ہے۔ یہ کچھ جو ہیں پولیو کے حوالے سے جو ہم آپ کو بتاتے جا رہے ہیں۔ کس کو پولیو کا شکار ہونے کا خطرہ زیادہ ہے؟ اس حوالے سے ہم بتاتے چلیں کہ گو کہ ہر شخص کے لیے یہ خطرہ موجود ہے، لیکن پولیو زیادہ تر
5 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चों को मुतासरा करता है कि जिन्हें पोलियो से बचाव के कतरे न पिलाए गए हों। इसलिए अपने बच्चों को जो है पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं ताकि उनको जो है उनके आज़ा जिस्मानी जो है उनको एक ताकत मिले। पोलियो के असरात में से अव्वल ये है कि पोलियो से मुतासर होने वाले हर 200 अफराद में से एक मरीज़ नाकाबिल इलाज फालिज अमूमन टांगों का शिकार हो जाता है। जो पोलियो के मरीजों का आपने देखा होगा उनकी टांगें बिल्कुल सुकड़ी हुई होती हैं। दूसरे नंबर पर फालिज का शिकार होने वालों में से 5 से 10% वायरस की वजह से अपने सांस के पट्टों की हरकत बंद हो जाने की वजह से भी बेचारे इंतकाल हो जाते हैं, मर जाते हैं। और स्वयं ये है कि पोलियो की टांगों पोलियो में जो टांगें बाजुओं को मफलूज करने की वजह बनता है, जिसका इलाज मुमकिन नहीं है और ये बच्चों की ज़िंदगी भर के लिए माजूर बना देता है। कुछ मरीज़ों में जब वायरस सांस लेने की अमल को मफलूज कर दे तो पोलियो की मौत की वजह बन सकता है। इसके साथ साथ बच्चे को अव्वल पोलियो वैक्सीन OPV के 2 कतरे पिलाए जाते हैं। घर घर इस मुहिम को चलाई जाते हैं। हर बच्चा तक जो है पहुंचा जा सके, जो पोलियो के वर्कर्स आते रहते हैं। और इसके साथ पोलियो वैक्सीन के 2 कतरों में से महरूम न रह जाए, इसलिए पोलियो के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की भरपूर कोशिश की जाती है। जो शहरी हैं, जो देहात में, हर किसी का फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाए। एक बात और बताते चलें कि क्या पोलियो का कोई इलाज है, जो ज़हनों में सवाल आता है। तो नहीं, पोलियो का कोई भी इलाज नहीं है। पोलियो को सिर्फ हिफाजती कतरों के साथ ही रोका जा सकता है। इसके लिए महफूज और मौसम वैक्सीन मौजूद है। मुंह के जरिए पिलाए जाने वाले पोलियो के कतरे OPV यानी वैक्सीन बच्चों को पोलियो के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। कई मरतबा पिलाने से ये बच्चे की उम्र को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। पोलियो पाकिस्तान में वापस क्यों आ गया? पाकिस्तान कभी भी पोलियो से पाक नहीं रहा। ताहम 2005 में केसेस की तादाद में बहुत ही कम 28 थी और इस वक्त अब तक ये तादाद हर साल बढ़ती रही और 2014 में ज़्यादा से ज़्यादा 306 तक पहुंच गई। तो पाकिस्तान में जो है कुछ हमारी सुस्ती है, कुछ बीमारी जो इस असर से जो है स्पीड से गया कि पोलियो में जो है अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। क्या पोलियो सिर्फ पाकिस्तान में? ये सवाल भी जो है अक्सर आप लोगों के जहनों में जो है घूमता रहता है। नहीं, पोलियो पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के चंद हिस्सों में अभी तक मौजूद है। बाकी दुनिया से तकरीबन इसका बिल्कुल खात्मा हो चुका है। 1988 में पोलियो के आलमी सतह पर खात्मे का प्रोग्राम शुरू किया गया था कि इस वक्त से अब तक बड़ी सतह पर हिफाजती कतरों की मुहिमों को तफी दुनिया भर में पोलियो की केसेस 99% तक कम हो चुके हैं। साथ ही में जो है सवाल आता है ज़हनों में कि पोलियो के कतरे क्या हैं। पोलियो के कतरे जैसे ज़्यादती पोलियो वैक्सीन OPV भी कहा जाता है, जिसे पोलियो से बचाव के लिए दी जाने वाली वैक्सीन की एक किस्म है। कतरों में वायरस की कमज़ोर शक्ल होती है जो जिस्म को बीमारी की सबब बनने बगैर क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करने में मदद करता है। वैक्सीन की तासीर को यकीनी बनाने के लिए बच्चे को दूध पिलाने से पहले पोलियो के कतरे पिलाने के बाद कम अज़ कम 30 मिनट का इंतज़ार करना ज़्यादा बेहतर है। व्यूअर्स, जैसे कि हम बताते चलें कि पोलियो वायरस माहौल में गर्दिश कर रहा है और हमारे बच्चों की ज़िंदगी खतरे में डाल रहा है। आइए हम सब मिलकर इस वायरस का खात्मा करें और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को वो इस मुहिम के दौरान पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं ताकि वो इस बीमारी से महफूज रहें और सेहतमंद रहें। अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के 2 कतरे ज़रूर पिलवाएं। जो हमारा रिक्वेस्ट है आप सबसे, मोहतरम पोलियो टीम्स आपके दरवाजे खटखटाएंगे। उनकी सेहत मुहाफिज फ्रंट लाइन वर्कर्स को वेलकम करें और अपने फूल जैसे बच्चों को पोलियो के 2 कतरे ज़रूर पिलाएं। पोलियो जैसे मूजी मर्ज को हमेशा के लिए पाकिस्तान से ख़त्म करने में हमारा साथ दें। व्यूअर्स से जो हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम था, एक मोटिवेशनल, जो हमने कोशिश की आप सबको पोलियो के बारे में कुछ आगाही दें। ये मूजी मर्ज से बचाव के लिए अपने बच्चों की जो है हिफाजत करें, हमारी कोशिश है और हमारा जो एक पैगाम है आप तक गया है। हम उम्मीद करते हैं कि कल से जब पोलियो का जो है ये मुहिम शुरू हो रहा है, जो पोलियो वर्कर्स आएँ, उनकी टीमें आएँ, जो भी कोशिश करें कि उनको जवाब ना दें। ये जो इसमें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। डॉक्टर से उलमा इन सब ने जो है इस हवाले से मुख्तलिफ जो है अपने जो है आगाही दी है। आप चाहें तो वो सुन सकते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी आप सबको बहुत मालूमात मिलेंगे क्योंकि सोशल मीडिया आज आम है। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे। हकीकत क्या है कि अगले प्रोग्राम में, जब तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।